ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਬ ਪਰਾਬਰ ਨਾਥ ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਸਨੇ ਭਰ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ ਕਪੋਲ ਨ ਲੋਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿਖ ਜੀਵਤ ਮਾਨੋ ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਦੁਖ ਦੋਖ ਮਹਾਨੋ ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ
बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल आप जी नूं गुरु घर दे कीर्तनीए भाई सुखविंदर सिंह जी कीर्तन सरवण करा रहे सन। हुण समा होया है लड़ीवार गुर इतिहास की पावन कथा दा। हर रोज बड़े प्यार सत्कार दे नाल आप जी ये पावन कथा सरवण करते हो। पिछे प्रसंग दे विच आप जी ने सरवण किया है कि भाई राम कोयल जी वो अमृतसर की धरती ते रहिंदे ने। इधर गुरु साहब जी दे पूजनीक माता जी आनंदपुर साहब दे विच वो कहंदे ने कि पुत्र इस तरह है कि मैं सुखमणी साहब की बाणी पढ़ी है, उहदे विच संत की जिहड़ी वडियाई पढ़ी है। कोई ऐसा संत पुरुष है जो इहदे विच दस्या गया है जिन्हों हरख सोग मान अपमान इको जे व्यापदे होण, जिन्हों दुख सुख इको जे व्यापदे होण, जिहदी सुरत एक रस शांत रहिंदी होवे। ते गुरु साहब जी कहन लगे कि इस तरह है कि कल तुसी दर्शन कर लो ऐसे संत दी। गुरु साहब जी ने माता जी को कहा भी दर्शन करके प्रसादा छकियो जी। इधर भाई राम कोयल जी ने जान लिया, गुरु जी ने अंतरजामता बख्शी हुई सी कि गुरु साहब जी ने संकल्प किया है माता जी वास्ते मैनू जल्दी जाना चाहिए। अपने नाल दी संगत नूं आखिया कि तुसी आनंदपुर साहब पहुंचे हो जी, ते मैं हुण जल्दी जाना है। आनंदपुर साहब दे राह पै गए। सूरज ढलन दे अध विच पहुंच गए। 5 कोह की दूरी ते पहुंच के आनंदपुर नगरी का पैंडा जी दूर रह गया है। इधर माता गुजरी जी अगले दिन वो उठे ने सवेरे सवगते उन्होंने इशनान किया, जपजी साहब की बाणी का पाठ किया, फिर उडीक करन लग पे। गुरु साहब के बचनों ते भरोसा करके उन्होंने भोजन नहीं छकिया, जल भी नहीं छकिया, उडीकवान होके बैठे रहे ने कि भोजन छकण तो पहला मैं संत के दर्शन करने। 2 पैर बीत गए। एक सेवक नूं गुरु साहब जी पास भेजिया, तुहाडे कहण ते मैं इंतजार कर रही हाँ, संत जी आए नहीं, ना मैं भोजन छकिया है। दोपहर का वेला भी बीत गया, मेरे मनोरथ की रीत विचे रह गई। ਜਿਹੜੇ संत ज्ञान विच हर प्रकार निपुण हैं वो अज आनंदपुर साहब आउणगे जां नहीं। ते सुन के सतगुरु जी प्रसन्न होए, कहते तुसी धन हो, इन्नी वड्डी लंबी उडीक कीती है, रसीले स्वादी भोजन तैयार करवाओ, मिठे लूण वाले अनेक प्रकार के ते एक थाल दे विच परोसो। जद तैयारी कर लोगे ना तुहानू संत दे दर्शन हो जाणगे। इधर जो अमृतसर तो चले सन भाई राम कोयल जी, बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश उन्हां दी पीढ़ी विचों हन। कहंदे वो आनंदपुर साहब पहुँच गए। उन्होंने गुरु साहब जी को वंदना की और दर्शन किए गुरु साहब जी के।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਥਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਟ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬੱਪਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਪੁਤਲੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁ ਸਤਕਾਰੀ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਤਰੰਗ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਹਨੂੰ ਭਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਾਧਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੂਪਮ ਜੰਗਲ ਜਾਣੋ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੋਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਾ, ਸੁਚਮਤਾ, ਮਿਠਾਸ, ਪ੍ਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਲ ਜੰਤੂ ਅਪਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ,
ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਬੜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਉਪਹਾਰ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਜ ਗਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ 1000 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਲ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕੀ ਦਿਸ ਫੇਰ, ਆਗਿਆ ਦੇਤ ਪਏ ਦਿਸ ਵੇਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਖਿਓ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਫੇਰ। ਤਿਹਾਵਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾਵਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੀਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਹਾਵਲ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਖਿਓ ਤਿਹਾਵਲ ਕੀ ਦਿਸ ਫੇਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤ ਭਏ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਟ ਲਿਓ ਸਭ ਕਰੋ ਪਹਾਰਾ, ਕਹਿਤ ਉਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕੋ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਛਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਿਲਨ ਵਿਖੇ ਬਰਾਜੇ ਜਾਏ, ਪਾਸੇ ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਲੂਟ ਮਚਾਈ, ਲੈ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਮਦਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਤੋ ਜਿਤੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਲੀਨਸਾ, ਡੇਰੇ ਜਾਏ ਸੁਖ ਪੈ ਕੀਨਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਇ ਤ੍ਰੈ ਚੰਦੋ ਜਿਤਕ ਆਹਾਰੇ, ਇਕ ਇਕ ਲੈ ਗਮਨੋ ਬਲ ਭਾਰੇ। 2 3 4 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਲੂਟਤ ਅਧਿਕ ਰੋਰ ਮਚਾਵਾਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਭੋਂ ਸੁਨ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਪਿਕ ਕੈ ਗੁਰ ਤੋਰਾ, ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਪਇਓ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋਚੀ ਗੂਰਮ ਨੇ ਆਈ, ਬੈਠਿਆ ਚਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਟਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰੋ, ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੋ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੋਇਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੋਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਕੋ ਜੋਏ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਰਖੀ ਗਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਠੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਤ ਨ ਕਹੇ। ਉਹ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਯੋ ਕਤਯੋ ਟਿਕ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਮਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤਨ ਪਈ ਸੰਭਾਲ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਗਇਓ ਪੁਨ ਕੇਤਕ ਕਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਲ ਬਿਲੋਚਨ ਨਿਜ ਸਿਖ ਹੀਰੇ ਉਠ ਗਮਨਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਚਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਗਲ ਮੈਂ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਤਿਹਾਵਲ ਲੂਟਨ ਕਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਕਰ ਕੋ ਤਾਰੇ ਰਹੇ ਸਤਿਤ ਨੇ ਹਾਥ ਨਿਕਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਸਿਰ ਗੁਜਰੇ ਸਨ ਸੋਨ ਮਜਾਰੀ ਦੁਖ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਭ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਸਮ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਲਪ ਬਾਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤਿਨ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਿਆ ਧੰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹੈ ਬ੍ਰਿਤੀ ਬੜ ਭਾਗਨ ਤੇ ਲਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਸੋਈ ਹਰਕ ਸੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਜਨ ਦੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਮਾਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ਆਪਨ ਸਮੀਪਨ ਸਾਥ ਸਰਾਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਦਿਨ ਨਿਸੇਸ ਭਾਂਤੀ ਸੋਚ ਸੁਣਾ ਹੈ ਪੁੰਨੇ ਪਰਬਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਵਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਗਇਓ ਦਿਨ ਨਿਸ ਇਸ ਭਾਂਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੈ ਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਖਰਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੋਇਰ ਸੈ ਸੰਗਤ ਆਵਾ, ਕਰ ਪਗ ਨਮ ਬੈਠ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਪਗ ਨਮੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੇ, ਦਿਨ ਸਜਾਵਨੀ ਜਿਨ ਕੈ ਪਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਭ ਕਟ ਕਟ ਪੀ ਗਿਆਤਾ ਵਾਰੇ, ਬਿਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਾਗ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਯੋ ਕਰਾ ਤੁਮ ਲੀਨੋ ਨਾਹੀ, ਰਹੀ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦਨ ਚਾਹੀ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰਹੀ, ਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਮਝਤ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤਿਸ ਦੇਖ, ਤੁਮ ਕਯੋ ਕੀਨ ਸਟੰਡ ਵਸੇਖ। ਤੇ ਸਮਚਿਤ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਕ ਤਾਂ ਮਰੀ ਅਗਿਆ ਭਈ, ਦੁਤੀਏ ਬਾਸਤ ਬਿਦ ਨਿਰਮਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਮਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀਗੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਮ ਹੋਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਵਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਨੈਨ ਥਰਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੰਭ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੇ ਤੁਮਰੇ ਮੇਲ ਮਜਾਰੀ, ਕੋਏ ਪਖੰਡ ਸੋ ਬਾਸਾ ਪਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਲ ਜੁਗ ਤੇ ਡਰਿਓ ਰਚੀਨਾ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੈ ਲੂਟਨ ਕੀਨਾ। ਜਿਸ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਲੋਕਨ ਕੋ ਜੋ ਫਲ ਕਾਲ, ਪਰਮਸੇ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਚਾਲ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਪਾਏ, ਫਾਂਦੇ ਕੋਟਨ ਕੋ ਪਰਸਾਏ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। किम बचाओ नहीं बने तुम्हारे, कल जुग बरते इसी प्रकारे। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤੇਗਾ ਜੀ। नाम कोयर सुन के गुरबानी, हाथ जोड़ कर बिने बखानी। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। हमरे कर कल काल परतापु, होए प्रभ समय बख्शो आपू। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ ਜੀ। लाल बात को ओरख होही, तन को चाकन है जब मोही। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜੀ। कितक काल तिसते पश्चाते, सब जग में मिलते बख्याती। ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। हम सुत के जब सुत उपजाए, तब तुम वाक परो सत पाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। देव मस्तापन गुरु बखाने, निज सिख की वाणी को मानी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵ ਮਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। रामपुर के पाजब पोता, तब इनके कर कली उदोता। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਪੋਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। करे को कर्म जगत में जानिया, बहुर वंश बिन स्यो पहचानिया। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। नै तब राम कोयर ने कहियो, नै गुरु तेवक सामन चहियो। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜੀ। इस प्रकार ने अर्ज गुजारी, जिनकी मत सतगुर अनुसारी। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੀ। इस प्रकार सतगुर सो विशाल, करत आनंद पुरे सो प्रकाश। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। सुन सुन आवे सिख अनेक, सेवे दरसे लह विवेक। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। अपर वारता कुछ कहो, राम कोयर दी फेरा। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। सो सतगुर की कथा कहो, जानत जिम चखेरा। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੀ। सिर गुर गोबिंद सिंह सुजाना, जग तारन सिखियन अगहाना।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। जिनके निकट रहे सुख मानी दर्शन दरसे सब मत जानी। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸੁਖ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। गुर पाना जिनके मन पावे आठा जाम एक लिव लावे। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਅਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। गुर पग पंकज प्रेम अपारा हृदय निरंतर रैक सारा। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। आओ गुरु जी कर निज माया राम कोर को मन परमाया। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। इसमें कुछ शंका न कीजै पूर्व केतक पै लख लीजै। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜੀ। माया प्रबल परमावन करੈ असनै को तिस सिन रहत रह। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੀ। सतगुर दे निज हाथ बचावै सो उबरे मन नहीं डुलावै। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। काक कुपा पसंग खगेश जो है प्रभु समीपी जो नित रहे। ਇਹ ਕਾਗ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਗਰੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। बहर विशिष्टायक ब्रह्म ज्ञानी इनके पयो मोह जग जानी। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो सबन के मैद महाना जिनके नहीं देश अज्ञाना। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਵਾ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਵਾ ਨਲ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਨ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। इम श्री राम कोइर कर सिख तिस की कहो कथा कुछ लिखया। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਹੂੰ ਕਥਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਪਰ ਦਸਵਾਂ, ਜਿਨ ਕੇ ਤਿਪਤ ਤੇਜ ਕੀ ਰਸਮਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹਨ ਜੀ। ਕਥਨ ਕੁਡੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਾਰੀ, ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧਨੁਸ਼ ਧਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ ਦੇਖਨ ਕੀਨਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਲ ਤੇ ਅਧ ਕੈ ਚੀਨਸ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਨੁਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਨੁਖ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੀ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਚੋ ਜਾਈ, ਇਨ ਕੋ ਤਨ ਨੈ ਢੀਲ ਵਡਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧਨੁਖ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਢੀਲ ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਨ ਪੂਜ ਐਚਨ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਚਾਹੀਏ ਅਜ ਤਨ ਤੇ ਤਜ ਸਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਜੀ। ਅਰਜਨ ਆਦ ਪ੍ਰਥਮ ਜੇ ਭਏ, ਤਿਨ ਕੇ ਤਨ ਐਸੇ ਸੁਨ ਲਏ। ਅਰਜਨ ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੁਖ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਜਨ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚਿੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਿੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਵਰਗੇ ਧਨੁਖ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੁਖ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਧਰਿਓ ਕੁਡੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਾਰੀ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਇਮ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਧਨੁਖ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ, ਚਹਿਤ ਦਾਸ ਕੋ ਸੰਸੈ ਹਾਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵਹਿਰ ਕਰਾਵੋ, ਗਜਬਾਜੀ ਚੜ ਬੇਸ ਜਵਾਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਵੋ ਜੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸੰਗ ਲੀਨ ਸਾ, ਸਾਇਕ ਤਨੋਖਾ ਲੀਨ ਜੋ ਪੀਨ ਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਧਨੁਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸਾਥ, ਆਏ ਰਵਹਿ ਠਾਂਡੇ ਗੁਰਨਾਥ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਖਨ ਗਜ ਸਜਿਆਵੇ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਬ ਲੋ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਜੇ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਿਸੀ ਤਨਖ ਕੋਲੇ ਜਗਨਾਇਕ, ਸੰਧਿਓ ਬਚਨ ਵਿਖੇ ਕਰ ਸਾਇਕ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਟ ਹਾਥ ਸੋ ਗਏ ਭੋਗਾਦੀ, ਬੂਟੀ ਹਰੀ ਦੂਰੇ ਕਠਾਂਡੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਮੁਠੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਬੂਟੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਐ ਜਨ ਕੀ ਨਸਾ, ਸਰ ਪਲ ਕਾ ਲਗ ਪੂਰ ਸੁਨੀ ਨਸਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਨੁਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਐਚੇ ਮਹਾ ਚਾਪ ਚਰਣਾਨੋ, ਤਜੇ ਤੀਰ ਉਤ ਸ਼ਬਦ ਭਿਆਨੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਧਨੁਖ ਦੇ ਚਿਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਰੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੀਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੱਥਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਗਇਓ ਅਗਾਰੀ, ਧਰਨੀ ਤਸਿਓ ਸੋ ਪੰਖ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਕੇ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਹਰ ਬਾਣ ਲੈ ਅਪਰ ਚਲਾਇਵ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸਭਨ ਦਿਖਾਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਇਓ ਨ ਜਾਵਦ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਦਿਖਾਵਤ ਥਾਵਦ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬੱਪੂ ਅਲਪ ਬਲ ਕੇ ਮਨ ਲਹੇ।
ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਸੁਭਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ ਜਾਨੀ ਬਾਤ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੂਰਤ ਪਾਵੋ ਭਾਂਤ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਝੂਰੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਨ ਪਾਲਨ ਸੰਹਾਰ, ਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰ ਗੁਰੂ ਆਧਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਮ ਜਗ ਮੈਂ ਅਪਰ ਨਬੀਆ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਿਮ ਸੰਕਾ ਕਰਨੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਆਦ ਜਿਸ ਆਏ ਸਮਾਹੀ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮੁਰੇ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਇੰਦਰ ਆਦ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਸਭ ਆਇਵਾ, ਚਲਿਆ ਅਚਲ ਤਿਮ ਸੋਭ ਸੁਹਾਇਵਾ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਝਾਲਰਦਾਰ ਝੂਲ ਚਮਕੰਤਾ, ਜਰੀਸ ਡੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਲਰਦਾਰ ਝੁੱਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਡੋਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਸੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।